الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. رسول الله أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله المحمود في كل لسان والمعبود في كل زمان والمقصود في كل مكان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ذوي المجد والعرفان. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تملأ بالخير الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا. وصل وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. اللهم الهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعلم كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وأبواب علمك، وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله
فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من المرسلين وصحابة التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع من عاملين وشيخنا في الدين خصوصا جميع أئمتنا الأربعة والمقلدين في الدين وإلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا سلطان الأولياء حضرة الشيخ بن القادر الجيلاني قدس الله سره وإلى حجة الإسلام أبي حامد بن محمد الغزالي وإلى جميع المشايخ من سلسلة طريق القدر الشبندي وإلى جميع الأولياء التسعة وإلى جميع أصحاب الموالد وإلى جميع أصحاب الرواتب وسلم وكرم أن الله يولي درجاتهم في الجنة وزد علينا من بركاتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفاتهم الدين والدنيا والآخرة ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برنا وكانوا خصوصا آباءنا وأمتنا وأجدادنا وجداتنا وأمامنا وأمتنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا خصوصا إلى هذه الجماعة المرحومين والمرحومات نبذك الفقير وإلى رحمتك الفقيرة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم
الصالحة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ووالدينا وعمامنا وعماتنا وخالنا خالاتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومشايخنا ومعلمينا وأحبابنا المحبوبين ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحسن حق إلينا ولمن عادانا أن الله يوفقنا وإياهم بالصحة والعافية والسلامة والسعادة والبركة والخير واجعلنا من أهل الخير وحسن مرادنا بالخير جانب الخير دافع الشر ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين. حضرات الأساتذة والحجاج المكرمين walabail muhtaramin wal ummahatil muhtaramat, segenap para bapak dan ibu hadirin hadirat jamaah masjid Nurun ala Nurin, wabil khusus segenap dewan kemakmuran masjid, mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya. Termasuk kita mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini hari Ahad pertama kita di bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran Allah pertemukan lagi kita dengan bulan Rabiul Awal, satu bulan yang sangat monumental bagi kita sebagai umat Islam, karena di bulan inilah dilahirkannya manusia agung, manusia luhur, manusia yang digambarkan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya akhlak engkau ya Rasulullah adalah akhlak yang luhur lagi agung, yaitu Al-Qur'anul Karim. Insyaallah kita akan peringati kelahiran beliau besok ya, malam Ahad bersama-sama. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, dan Allah mudahkan langkah kita untuk senantiasa membuktikan kecintaan dan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh luar biasa, tanpa kita setting, tanpa kita atur ya, pembahasan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW melalui kitab Riyadhus Shalihin ini sampai kita pada materi yang sangat cocok ya, materi yang sangat tepat. Hari ini adalah Kitabu Hamdillahi Ta'ala wa Syukrihi, bab menerangkan pujian kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Kita bahas sampai di sini aja, puji syukur kepada Allah. Setelah itu adalah bab menerangkan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang unik, rahasia nih antara hamdalah dengan sholawat kepada Nabi. Ada yang unik, ya. Enggak saya tahan-tahan materinya, biar saya sampaikan di sini, nanti malam minggu sampaikan lagi, kan orangnya lain. Ya. Yang sama orangnya dengar hari ini, nah ilmunya nanti lebih lengket lagi, nempel ke dalam sanubarinya, insya Allah. Ya, kita baca dulu aja, nanti kita kaitin. Ya,
Diawali dengan beberapa ayat ya, 1, 2, 3, 4 ya, potongan-potongan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Bismillahirrahmanirrahim. لئن شكرتم لأزيدنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku, adkurkum, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur. Ayat zikir dan syukur digandeng jadi satu. Maknanya bahwa fondasi ibadah kita tidak lain adalah berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir dipastikan dialah yang pandai bersyukur kepada Allah. Omong kosong kalau ada orang mengklaim, menganggap dirinya bersyukur kalau dia tidak pandai berzikir kepada Allah. Sebab zikrullah, ingat kepada Allah, itu akan melahirkan syukrihi, syukur kepadanya gitu. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu, di dalam surah Al-Ahzab, sebelum kita masuk ke ayat 59, ayat 59 itu ayat tentang sholawat yang bunyinya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mantul. Udah nyarap belum? Saya udah tadi di masjid. Ada kajian subuh, kalau nggak ada kajian subuh belum tentu nyarap. Segitunya. Jadi sebelum Al-Ahzab 59 ayat tentang sholawat kepada Nabi, yang materi hadis kita nih nanti nih setelah ini gitu. Kita lihat dulu Al-Ahzab 40. Al-Ahzab 40 itu adalah pernyataan Allah tentang keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak moyang kalian, tapi Muhammad itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Yang menarik lagi,
setelah 40, 41 dong, iya kan? Apa tuh 41? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Hai orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Uzkurullaha, berzikirlah kepada Allah zikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi setelah pernyataan Allah tentang keberadaan Nabi sebagai Rasul dan sebagai Nabi, ayat berikutnya bukan ayat perintah sholat, bukan ayat perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, perintah sedekah, tapi ayatnya adalah perintah berzikir kepada Allah. Dari zikir kepada Allah yang banyak melahirkan tasbih kepadanya di waktu pagi maupun petang. Jadi wasabbihuhu selain kata perintah juga, tetapi juga sebagai bentuk pemahaman kita bahwa dari zikir yang banyak akan melahirkan tasbih, memuji kepada zat Allah. Yang awalnya kita zikir mungkin masih berat, masih terpaksa, tapi kalau udah dibanyakin, entar lama-lama yang muncul tasbih gitu. Ya kan? Muji gitu. Nah, dari benteng zikir yang banyak, benteng zikir yang kuat melahirkan pribadi yang tasbih, bisa juga maknanya syukur kepada Allah. Ya. Jadi hari ini kita selesaikan 4 hadis. Bagus, hadisnya cuma 4. Cukuplah hari ini 4, ya kan? Hari ini zikir, besok malam minggu mudah-mudahan kita ketemu, kita pindah ke sholawat. Tapi nggak dibaca hadisnya, diceramahin. Saya ceramah nggak? Apa saya makan kebuli doang? Kirain saya cuma suruh nimbrung makan kebuli doang. Ya. Siap? Ya. Makan. Iya, amplop nggak usah, nggak apa-apa. Ya, nggak pakai amplop nggak apa-apa. Langsung kepelin aja gitu. Amplop agak laku. Biar dikepelin, ya. Biar dikepelin, asal udah dilempangin lagi, dihitung lagi, ada 20 lembar, alhamdulillah. 20 lembar 2.000-an. Ya, jadi hari ini zikir kepada Allah. Ya, selesai. Nanti ayatnya Al-Ahzab 40, 41, 42. Berikutnya besok ketemu dengan Al-Ahzab 59. Pas bener nih kajian hadis kita, iya kan? Setelah zikir pindah ke sholawat. Al-Ahzab 40 pindah ke Al-Ahzab 59. Pas tuh urutannya. Pasti nih Imam Nawawi ngurutin kayak begini gak sembarangan, iya kan? Kalau bukan karena pemahaman beliau terhadap rangkaian ayat-ayat yang ada dalam Quran. Ya Allah, ya luar biasa. La in syakartum lazidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti kami tambahin. Maka ada sebuah makalah, ikatlah nikmat Allah dengan syukur kepadanya. Jadi kalau nikmat Allah enggak pengen pergi, ikat dengan syukur. Syukur maknanya syakaro. Asal katanya syakaro artinya terbuka. Jadi orang syukur, orang syakaro, terbuka. Syakaro pakai shin titik 3. Jangan titik 3-nya dibuang, jadi sin sakaro, mabok. Orang enggak syakaro berarti orang sakaro, mabok. Jadi cuman bisa ngerti mufradat aja bisa ngomong. Pentingnya tuh kita ngerti mufradat, kosakata, bahasa petunjuknya, vocabulary-nya. Ya. Oh, bukan bahasa petunjuk. Jadi ngerti kosakatanya aja, bahasa aslinya.
kita bisa paham, ya Allah. Sama. Berarti orang yang nggak pandai syakaro, berarti titik tiganya dibuang, sakaro mabuk. Dari kata-kata sakaro mabuk keluar juga istilah sukar. K-nya ditekan pakai tasdid, gula. Orang kebanyakan gula, kemanisan, diabetes, ya. Nggak nyambung sama sakar, ya. Cuman ngasih tahu doang. Tapi kan orang kalau udah kelebihan gula, maaf, penyakit apa aja gampang kan ya. Dikit aja luka, bahaya. Dan gulanya biasa-biasa aja. Ya, kemudian sakaranya mesti kasih titik 3 biar jadi syakaro terbuka. Maknanya orang syakaro terbuka adalah dia terbuka hatinya, mengakui apapun yang ada pada dirinya, ada tulisan hada min fadli rabbi, ini adalah dari karunia Tuhanku. Enggak ada yang bukan berasal dari karunia Allah. Gitu. Maka bicara syukur, bicara mati, ayatnya sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, milik Allah, akan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita syakaro, kita sadar kita milik Allah, kita berasal dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Sebelum kembali kepada Allahnya itu diambil secara baghtatan, seperti yang kemarin kita bahas, akhadnahu baghtatan, kami ambil secara mendadak, ya, maka kita kembalikan aja dulu. Sebelum diambil secara mendadak, kita kembalikan. Apapun ada pada diri kita, keluarin lagi. Dapat keluarin lagi, dapat keluarin lagi. Maka karena itu kenapa Allah ciptakan kita 2 saluran, 2 lubang, atas bawah. Bayangin kalau kita bisa masuk, bawahnya nggak bisa keluar. Jangan kata nggak bisa kencing, jangan kata nggak bisa BAB, nggak bisa kentut aja, operasi. Naudzubillah min. Ya Allah. Orang yang sering kentut, cirinya murah senyum. Ketawanya gede yang suka kentut. Sebab ketika dia kentut, itu ada sesuatu yang lapang. Ya, kemudian berhasil dia keluarin, dan yang bikin dia senyum karena enggak ada yang tahu gitu. Ya Allah. Jadi luar biasa kan, sepele. Tapi coba kalau nggak bisa keluar, bisanya cuma masuk gitu kan, operasi nggak bisa kentut, ya kan? Naudzubillah min. Udah nggak usah ngomongin nggak bisa kencing, nggak bisa BAB, itu mah lebih, ya lebih. Nah begitu juga dengan karunia Allah, jangan cuma kita terima, tapi terus kepel. Gitu, kita terima oper, jangan terima kepel, akhirnya nggak bisa kentut, ya kan? Berarti penyakit gitu ya. Itulah namanya infak. Nih untungnya kita ngaji, ketemu lagi, ulang lagi. Infak itu terima oper, atas bawah. Infak asal kata dari nafako, terowongan. Dibilang terowongan karena ada 2 lubang, atas bawah, nembus, ya kan? Terowongan namanya, iya kan? Dari utara selatan, lubang, terowongan namanya. Kalau cuma 1 lubang ini ketutup, ya lubang namanya. Hufratun, lubang kubur, hufratun, bukan terowongan. Nah kalau terowongan, ya itu 1, 2 nembus, atas bawah nembus. Rezeki Allah, karunia Allah, terima oper, beres, nggak ada yang bau, nggak jadi penyakit. Alhamdulillah.
lillah. Ya. Ini kita lagi ngomongin la in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah maka aku tambahkan. Mana qasad malun gitu kan? Mana qasad malun shadaqatun min malin gitu. Ila hadisnya lupa. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan kecuali bertambah dan bertambah. Bertambah terus, enggak ada yang kurang. Oke. Wa qulil hamdulillah. Katakanlah pujian itu hanya milik Allah. Wa akhiru da'wahum, dan akhir daripada permintaan mereka, akhir dari dakwah mereka, doa mereka adalah mereka mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dah cukup? Belum ya? Bukan. Emang belum dibaca hadisnya. Ya. Pas ayatnya alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bihi biqadahaini min khamrin wa labnin fanadhara ilaihima fa'akhadha al-labana faqala Jibrilu alaihi salatu wassalam alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrati law akhadta al-khamra ghauta ummatuka. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 1 mengundang kita juga bersyukur kepada Allah. Lantaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kepada umatnya, beliau enggak sembarangan milih gitu. Persis kayak orang tua yang sayang sama anaknya nanti, dia nggak akan sembarangan milih. Wafi kalau sayang sama anak-anaknya nanti, Wafi nggak sembarangan milih perempuan. Kira-kira begitu Wafi, ya. Iya. Nabi cinta dan sayang kepada umatnya. Ketika beliau di Lailah Isra, di Isra Mi'raj kan, beliau diberikan 2 gelas, 1 khamr, 1 susu. Kemudian beliau perhatikan, akhirnya kemudian beliau lebih milih susu, ya. Alhamdulillah. Dan susu itu enak, harus pakai es. Kalau nggak pakai es, namanya. Iya kan? Susu, esnya dibuang jadi ya. Kan? Qala Jibril alaihissalam, berkata Jibril alaihissalam, alhamdulillah, gitu kira-kira. Ya, segala puji hanya untuk Allah yang telah hadaka lil fitrati, memberikan petunjuk kepadamu akan kesucian. Andaikan kau ambil khamr ya Rasulullah, maka umatmu akan sesat, celaka. Itu pada hari Isra dan Mi'raj, 2 kejadian. Sama juga ketika sudah berjalan, ya, dalam perjalanan itu Nabi dipanggil-panggil Muhammad nggak nengok. Nabi kita nggak nengok. Nggak lama Nabi kita nanya kepada Jibril yang nemenin jalan, man hiya? Suaranya kedengaran perempuan, makanya pertanyaannya man hiya? Siapa tadi tuh Jibril? Kata Jibril, hiya dunia. Itulah dunia yang digambarkan dengan wanitanya tua, ya. Wanitanya tua karena kedengaran dari suaranya. Bisa kan bedain wanita tua sama wanita muda?
Wafi jangan ketipu nanti kalau telepon ada wanita suaranya bagus gitu. Kedengaran dari suaranya, ya, wanita tua. Dalam riwayat diceritakan wanita itu ajuzatun, ajuzah itu tua, gitu, ya. Tazayyanat bikulli zinatin, ya. Diceritakan dalam riwayat itu perempuannya berdandan dengan semua dandanan, ya. Pipinya macam-macam bedaknya, Mars, Pon, Revlon, NR, Gold, Ultima, Latulip, Wardah, Merah Bella, Tulji, Syariah. Memang zaman Nabi ada FIFA, Ustaz? Iya, itu mah cerita tambahan aja. Manggil-manggil, ya. Iya, dunia itulah dunia. Kata Jibril, "Lau ajabtaha lahtarat ummatuka dunya 'alal akhirah." Kalau saja kau tadi jawab panggilannya, ya Muhammad, maka pastilah umatmu akan lebih milih dunia daripada akhirat. Umatmu akan lebih sibuk dengan dunia ketimbang ibadah untuk akhirat. Jadi seirama dengan hadis ini, kalau saja Nabi pilih khamr, maka pasti kita ini tersesat. Na'udzubillah min. Tapi karena Nabi kita pilih susu, alhamdulillah kita senantiasa berada di dalam ridho atau bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayo, sebagai bentuk pujian kita kepada Allah, sebagai syukur kita kepada Rasulullah dan juga kepada Allah yang telah membimbing Rasulullah, maka kita buktikan syukur kita dengan menjaga iman, menjaga Islam, dengan senantiasa banyak zikir kepada Allah, banyak sholawat kepada Rasulullah, ya. Banyak zikir, insya Allah termasuk orang yang ahli ibadah. Sebab zikirnya orang yang ingat kepada Allah, ya dia adalah ibadah. Jadi bohong besar kalau dia mengaku zikir tapi kemudian gak ibadah. Berarti bukan zikir, melainkan eling. Gitu. Ada kan orang yang nganggap mau nggak sholat cukuplah eling aja. Eling itu ingat, cukup ingat. Zikir ingat. Gitu. Tapi zikir yang maknanya ingat itu makna sempit. Sebab zikir itu maknanya luas. Bisa maknanya ingat, bisa maknanya menyebut. Gitu. Berarti bukti dari ingat adalah nyebut. Nyebut itu kalau lisan ya qomat kamil. Kalau tangan ya sedekah. Kalau kaki melangkahkan ke tempat-tempat yang diridhai Allah, masjid, rumahnya, mushola, majelis ta'lim, majelis ilmu. Dan nyebutnya seluruh anggota badan kita adalah ya dengan ibadah, dengan ruku, dengan sujud, dengan puasa, dengan haji, dengan zakat, dengan sedekah. Jadi kalau orang eling itu mempersempit makna zikir. Yang dia pikir zikir itu cuma ingat tanpa nyebut. Padahal yang namanya zikir ingat dan nyebut. Ingat tugasnya hati, nyebut tugasnya lisan, dan lisan cuma contoh perwakilan anggota badan. Ada lisan, ada mata, ada tangan, ada kaki, dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam. Silakan, hadis nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kullu amalin di barin la yuzaku fihi bilhamdulillahi wa huwa at-ram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan memuji kepada Allah, maka tidak sempurna perbuatan itu. Riwayat Abu Dawud. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum melihat tafsirnya hadis ini, ya. Entah betul, entah salah cetak gitu kan. Yang terkenal adalah kullu amrin dzibalin la yubda bi basmalatin, gitu. Ya, bil basma atau bil basma. Tapi ini
adalah bilhamdu, ya. Setiap perkara, setiap urusan, ya, yang tidak dimulai dengan hamdalah, maka dia terputus. Padahal kan mestinya setiap perbuatan dimulai dengan basmalah, tapi ini dengan hamdalah. Boleh jadi, ya, boleh jadi ini tulisannya kayak ungkapan yang sering saya sampaikan dulu, gitu. Ya. Orang kaya bersyukur itu biasa, gitu. Orang kaya bersyukur itu biasa. Tapi orang yang pas-pasan bersyukur luar biasa. Kira-kira begitu, ya. Ada nikmat bersyukur itu biasa. Tapi ada nikmat dia bersabar itu luar biasa. Akhirnya sama dengan yang terakhir, ada musibah dia sabar biasa, tapi ada musibah dia bersyukur luar biasa. Maka kira-kira kayak begitu, ya. Awal perbuatan bismillah itu biasa, tapi kalau awalnya sudah hamdalah luar biasa. Berarti dia husnuzon, iya kan? Dia memulai sebuah perbuatan dengan hamdalah, dia berhusnuzon, berprasangka baik, sekaligus ini adalah tafaulan, optimisme bahwa perbuatan dia mudah-mudahan hasilnya baik, sehingga hamdalahnya udah di depan, gitu. Ya, ini kira-kira pemahaman hadis ini yang seirama dengan hadis yang lain. Ya, hadis yang lain persis kayak begini, hanya dirubah bilhamdu, ya, di sini bilhamdu atau bilhamdi lillah diganti dengan bil basmalah atau bi basmalatin dengan basmalah. Wallahu a'lam. Jadi boleh tuh tadi bangunan kalimat tadi boleh disimpan sama kita, ya, biar kita tidak ada kesalahpahaman atau kalau ungkapan yang lainnya yang membawa kita kepada kesombongan boleh jadi yang sampai. Contohnya kayak orang tua ibadah biasa, orang muda ibadah luar biasa, gitu. Supaya orang tua enggak sombong, dia rajin ibadah. Kenapa? Emang udah kudu, udah deket, gitu. Enggak. Kalau bicara deket sama tanah nggak mesti, iya kan? Iya. Karena kalau udah ngomongin mati kan nggak mesti yang banyak kan umurnya, gitu. Berapa kali kita ketemu dengan orang-orang yang usianya masih dikit udah mati. Dulu artis kan lagi musim mati, dulu artis Nika Ardila 17 tahun mati sampai sekarang. Nika Ardila, Alda Risma mati masih perawan. Mubazir bener itu. Nah, orang tua ibadah biasa, orang muda ibadah luar biasa. Orang kaya sedekah biasa, emang ada. Orang miskin sedekah luar biasa. Ya, jadi ada bangunan pola pikir kayak begitu perlu kita simpan, dan itu ada di kitab yang dulu pernah kita buka juga, Nasuhail Ibad, gitu ya. Untuk perbaikan dan supaya juga tidak ada salah paham atau sampai kepada tingkat sombong atau bangga diri, gitu ya. Jangan bangga diri. Silakan lanjut lagi nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul abdi qarallahu ta'ala lil malaikati baraktu walada abdi wa yaqulu na'am
Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kesyukuran yang lain ketika kita diambil oleh Allah apapun yang Allah titipkan kepada kita, ya. Tadi kita sudah awali dengan manajemen kehidupan berbasis kematian. Itu kan cuma istilah aja tuh, ya. Manajemen kehidupan berbasis kematian. Kalau dunia umum, kalau dunia sekolah, kurikulum kehidupan berbasis kematian. Tinggal ganti manajemen dan kurikulum. Artinya apa? Kalimat istirja itu betul-betul mengajarkan kita hidup untuk mati. Karena mati kita memang untuk hidup kembali kepada Zat yang Maha Hidup. Karena itu prihatinlah dengan kehidupan, berbahagialah dengan kematian. Kita nangis di hadapan jenazah bukan nangisin dia. Semestinya kita nangis karena nangisin kita. Apakah ada jaminan kita nanti mati kayak dia atau lebih baik dari dia? Itu hakikat nangis kita di hadapan jenazah, ya. Dan malam Sabtu kemarin saya baru saja melepas abang saya, abang persahabatan, ya, tetangga sekaligus jamaah. Saya manggil dia abang, dia manggil saya kiai. Lebih tua dari saya, memang udah mau 50 tahun, ya. Tapi kemudian saya merasakan ta'zim yang luar biasa. Kita tetap manggil abang, dan karena memang semua kawan-kawan yang manggil abang gitu, tapi dia tetap manggil kita kiai. Kemudian saya merasakan sensitivitas dia, ya, sense of belonging dia itu, ya, kepada saya bisa saya rasakan. Jadi kalau ada sesuatu yang melukai, menyakiti, menyinggung, dia berasa betul ketersinggungannya, gitu. Terbukti kemarin ketika mobil saya mogok, gitu, ya, mobil mogok mau diderek, ya, ini tukang derek tolnya macam-macam, ya. Ini abang saya ini luar biasa, ini sensitifnya itu terasa, gitu, ya. Macam-macam dia, awas, kira-kira begitu, kira-kira gitu. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang lain, ya. Kemarin malam Sabtu, kalau kata dokter mah di UGD serangan jantung. Kalau kata kita mah angin duduk, gitu, ya. Anginnya udah ke dalam benar. Alhamdulillah dari sekian banyak sahabat-sahabat beliau yang lebih dulu, ya, bergaul dengan beliau, ya, tapi Allah berkehendak sayalah yang mengantarkan beliau ruhnya kembali ke hadirat Allah. Karena di dalam proses sakaratul mautnya di UGD, saya yang nempel di telinganya, ya, dia sebelah kanannya istrinya, saya di sebelah kirinya, saya tempelin terus. Istrinya karena enggak mentalkin, istrinya cuma manggil-manggil ayah, saya minta keluar gitu, biar fokus kalimat tauhid yang ada di kamar UGD itu, ya. Sampai kemudian saya rasa menghembuskan nafas terakhirnya dengan halus, ya, tidak sampai meregang, demikian, ya, halus lah, gitu. Dan matanya juga, mulutnya juga semua sudah pada rapat, ya, mulutnya sedikit aja, nggak sampai nangak, gitu. Pokoknya nggak kayak di Indosiar dah, nggak kayak di Indosiar. Ya, matanya merem sendiri, mulutnya cuma terbuka sedikit wajar, gitu. Lidahnya juga nggak keluar, ya. Dan pastinya kedengeran gitu sampai menghembuskan itu. Tapi nggak berhenti saya itu, la ilaha illallah terus. Alhamdulillah. Malam Sabtu kemarin, ya, kejadiannya jam 11.30 lah, setengah 12 malam. Baik, jadi apapun yang Allah ambil dari kita, ya, tapi kemudian kita pasrahkan, kita serahkan tadi tuh, nerima, oper gitu kan, pasrah aja kepada Allah, maka balasannya kesyukuran yang luar biasa. Diceritakan dalam hadis ini, kalau anak hambaku meninggal dunia, maka Allah berkata kepada malaikat, kamu sudah ambil anaknya hambaku? Ya, sudah. Kemudian kamu rebut buah hatinya? Iya.
Kemudian Allah nanya, gimana tuh babanya? Nah, ini kebetulan abang saya ini seminggu atau 2 minggu kemarin baru 100 hari babanya. Jadi babanya baru 100 hari yang lewat, kemudian ini nyusul, makamnya berdampingan. Sama dua-duanya orang baik, dua-duanya tokoh, ya tokoh di Jombang, ya. Ngomaran luar biasa, yang melayat, yang bertaziah luar biasa. Fayaqulun. Jadi ketika hamba Allah anaknya diambil, Allah nanya gimana tuh babanya? Kata malaikat, hamidaka wastarja'a. Dia mengucapkan alhamdulillah dan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa hamidallah atau hamidaka? Memuji kepadamu dulu. Itu bersyukur maknanya. Alhamdulillah bersyukur. Artinya apa? Udah ngejalanin amanat Allah dengan baik. Gitu. Jadi ini persis susunannya. Kalau ada musibah, innalillah, biasa. Tapi kalau ada musibah, alhamdulillah, luar biasa. Nah ini hadis mencontohkan kepada atau untuk orang yang luar biasa. Ada musibah, hamdalah dulu, baru innalillah. Gitu. Walaupun nggak salah, kalau kita ada musibah langsung innalillah, itu manusiawi. Gitu. Tapi manusia yang tingkatan keimanannya tinggi, maka hamdalah dulu baru istirja, gitu, ya. Kalau kita bangun tidur kan enggak langsung tasbih, kita hamdalah dulu. Itu manusia biasa kita. Allah kembalikan ruh kita, iya kan? Kita hamdalah dulu baru tasbih. Tapi kalau kita mau bangun tidur, subhanallah, tasbih dulu baru alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa jal. Oh salah. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kalau dulu kan pernah saya sampaikan, habis hamdalah baru subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kenapa tasbih? Sebab hadis dari Nabi. Nabi yang bilang 4 kalimat. 4 kalimat dalam tasbih sempurna tadi. Kalau kita baca kata Nabi, lam yadurruka syai', maka tidak akan membahayakanmu sesuatu pun, gitu. Jadi kita berharap bangun tidur mengawali hari-hari kita sampai nanti tidur lagi enggak ada bahaya. Kalaupun ada, kerikil-kerikil saja, ya. Dan itu bagian dari seni hidup, sedikit-sedikit aja. Ya. Jadi setelah ditanya, bagaimana hambaku anaknya diambil, hamidaka, dia memuji kepadamu, wastarja'a, dan mengucapkan kalimat istirja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Emang kalau tukang parkir, Bu, tukang parkir pagi-pagi baru diem di pos, ya kan? Dapat motor banyak, bagus, dapat mobil mewah. Ada kang parkir sombong, tang-tang teng-teng, wow, punya motor banyak, mobil mewah. Ada? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Emang bukan punya dia. Iya kan? Dia cuma merasa ketitipan dari para pemilik kendaraan. Enggak ada tukang parkir sombong. Sore hari melambangkan kehidupan bakal berakhir. Motornya diambil satu. Mobilnya diambil satu. Ada kita lihat kang parkir mojok aja diem sono. Kenapa lu bang? Sedih gua. Kenapa? Motor diambil. PA lu. Gitu. Enggak ada kita dengar tukang parkir merasa berduka. Yang ada kalimat pertama muncul, alhamdulillah, udah ngejalanin amanat dengan baik. Yang punya motor nggak ada yang komplain, helmnya hilang, gitu kan? Nggak ada yang komplain, spionnya hilang. Yang punya mobil juga nggak ada yang komplain, alhamdulillah. Sekarang mobil, motor, tukang parkir itu, tukang parkirnya kita sebagai orang tua. Motor, mobilnya anak-anak kita, harta kita, jabatan kita. Syukur sekarang nggak ada komplain, gitu. Tapi nanti wallahu a'lam, kita nggak tahu apakah nanti di yaumul hisab, hari perhitungan, ya kan, hari peradilan, bukan nggak mungkin nanti banyak komplain, gitu. Bukan hanya dari Allah komplainnya, bisa jadi dari anak dewek komplain sama orang tuanya. Hati-hati Pak, ntar komplain wafi. Ya, kenapa Bapak? Enggak, nikahin saya udah tua begini. Gitu, ya. Misalkan gitu.
Tapi enggak, itu mah cerita tambahan itu. Saya ambil dari Indosiar. Indosiar mulu. Ya, jadi boleh jadi nanti komplainnya datang dari anak kita, dari pasangan kita. Ya, naudzubillah min, bukan kata saya, kata Quran. Anak dan istrimu dan hartamu aduwwul lakum, itu semua sebagai musuh-musuh. Sekarang aja kelihatannya akur. Tadi padang mahsyar di hari kiamat, naudzubillah min. Nah, makanya model kayak begini, Bapak mah selamat tuh, ya. Udah masukin wifi ke masjid ya kan, udah nggak ada komplain gitu. Tapi nggak tahu nanti akhir hayatnya. Makanya kenapa kita perlu talqin, perlu nuntun orang yang proses sakaratul maut, karena iblis belum berhenti kerjanya. Bahwa kita sekarang di masjid iblis begitu kuat, pantes. Tapi kalau sudah sakaratul maut, dianggap iblis sudah nggak ada, jangan dikira. Talbisu iblis, tipu daya iblis itu terus bermain sampai orang terkapar, ya, ngejeprah di atas balik, sudah ngap-ngap, itu iblis masih. Makanya kenapa kita perlu la ilaha illallah terus begitu, ya. Kalau perlu yang lainnya baca surah Yasin, biar sekitar situ auranya aura nurul Quran gitu. Auranya aura nurullah, cahaya Allah dengan zikirnya, dengan Qurannya, biar iblis nggak betah begitu, ya. Tapi kalau sudah nggak ada nurul Quran, nggak ada Qurannya, nggak ada zikirnya, nggak ada talqinnya, ya kan? Yang ada cuma nangis doang gitu kan, gitu kan? Gitu. Bapak, kenapa nggak cepetan aja Pak, buru-buru Pak? Dasar anak kurang ajar. Ya. Apalagi babanya misalkan bukan orang ahli ibadah, ya enggak? Babanya bukan orang ahli ibadah, naudzubillah, ya kan? Berpesan, nah sini pada ngumpul, ya, lu yang paling gede, rawat tadi lu ntar, ya, ono sebelah sono kontrakan jangan lu jual. Emang kenapa Pak? Punya orang. Itu anaknya udah ngincer kontrakan, babanya yang ngap-ngap bisa sehat lagi, ya. Na'udzubillah min dzalik. Sebuah kesyukuran ketika Allah mendengar dari malaikat hambanya diambil anaknya, diambil titipannya, dia memuji kepada Allah, beristirja kepada Allah, lalu Allah perintahkan kepada malaikat, ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunin buat dia rumah di dalam surga, wasammuhu, dan namakan rumah itu rumah dengan Baitul Hamdi, rumah kesyukuran, ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kuluhul aklata fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas ibn Malik, abdi dalamnya Rasulullah, beliau berkata, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la yarda, lamnya bukan lam nafi, la panjang, tidak, tapi ini lamnya lam taukid. Allah pasti, Allah senantiasa ridho kepada hambanya yang kalau makan bersyukur kepada Allah, kalau minum bersyukur kepada Allah. Jadi makan minumnya jadi bernilai ibadah. Balik lagi kepada awal-awal pembahasan kita, kalau kita sudah awal dengan zikrullah, maka semuanya jadi ibadah. Makan kita mubah, hukumnya mubah, nggak ada pahala. Makan boleh, nggak makan boleh, nggak ada pahala. Tapi kita nggak mau jadi orang yang innal insana lafi khusrin, jadi orang yang rugi. Makan lewat gitu aja, nggak ada bekas kebaikan.
tidur lewat gitu aja, cuman buang umur doang. Kita nggak mau rugi. 24 jam sehari kita hidup, bagaimana 24 jamnya bernilai pahala. Bahkan kalau perlu 24 jam hidup tapi pahalanya 48 atau bahkan 72 jam. Itu yang Allah bilang dalam surah Fatir, awalam nu'ammirkum, tidakkah kami panjangkan umur kalian? Ma yatadzakkaru, apa-apa yang di dalamnya ada zikir. Man tadzakkara, bagi orang yang memang mau zikir. Wa ja'akumun nadzir, dan telah datang kepadamu sang pemberi peringatan. Allah dan pewarisnya yaitu para ulama. Kita diingetin kita zikir kepada Allah, maka hidup kita semua bernilai ibadah. Makan yang mubah, contoh nih, entar minggu kedua, ya, sekarang nggak ada, ya, minggu kedua ya, beneran nggak ini? Ya kalau beneran ntar saya bawa juga gitu ya. Iya, biar kita sama-sama. Ibu-ibu bawa lauk, saya bawa rantang kosong begitu. Makan di sini juga. Bungkus juga. Tanda tangannya mahal bener. Ya, jadi kita makan itu sesuatu yang mubah, tapi kita bismillah, kita hamdalah, jadi bernilai pahala. Tidur kita yang banyak, 6 jam, 7 jam. Itu kalau nggak ada doa, nggak ada tahmid, nggak ada syukurnya, hilang tuh, buang umur. Iya kan? Nauzubillah min dzalik. Maka kita tidur baca doa, makan baca doa, semuanya bernilai ibadah. Nah, kalau tata cara makan saya nggak bisa kasih contoh karena nggak ada makanannya. Tapi kalau minum tata caranya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi begitu kalau minum. Ya. Enggak, lagi ngasih contoh, bukan haus ya. Lagi ngasih contoh. Ya sekalian. Ya. Nah, yang kagak sehat, satu nggak sehat dan juga nggak bagus dalam segi agama, ya nggak pakai bismillah pastinya, ya kan, karena haus. Kemudian dari segi kesehatan nggak bagus, nggak bagus. Ya, kasih contoh doang. Emang sekalian, ya. Dari segi kesehatan nggak bagus tuh, peluguk itu nggak bagus. Ya, jadi seteguk ternyata betul terasa bedanya gitu. Duduk yang bagus. Beda dengan air zam-zam. Air zam-zam sunnahnya berdiri. Air zam-zam sunnahnya berdiri karena ihtiraman lahu, menghormati zatnya dia. Kita menghormati zatnya dia, air zam-zam, maka kenapa di Masjidil Haram pada berdiri kan minum? Ya. Dan dulu masih satu tuh gelas, sekarang udah banyak. Ya, dulu masih satu gelas. Apalagi di Arab, saya kuliah di Irak juga biasa itu. Ya, gelas satu rame-rame, nggak kena corona. Dulu corona belum ada. Sekarang ngeri bener. Dulu mah nggak ada. Nah sekarang baru mulai, ya kan? Gelasnya banyak gitu kan. Sekali minum buang. Kalau dulu masih satu gelas kaleng gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi nomor 4, bukan sekedar kita mendapatkan informasi Allah itu ridho kepada hambanya kalau makan dia bertahmid, kalau minum juga bersyukur, tapi semata-mata ingin menjadikan supaya hidup kita semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini aja dulu ya, nanti fikihnya nanti insyaallah. Gitu ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, Allah berkahi keluarga kita, dan Allah jadikan kita orang-orang istiqomah dalam beribadah kepadanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa banna ya karim wa banna ya karim wa banna ya karim warhamna ya rahim. Waghfir lana dhunubana ya akramal akramin. Allahumma bihaqqil Fatihah.
الفاتحة. افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا وابنائنا بناتنا وتلاميذنا تلميذاتنا وجماعاتنا من أهل العلم أهل الخير وللصلاة والزكاة وللصدقة وللزيارة إلى مكة وإلى المدينة وللتوبة إلى يوم القيامة. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اشف أمة سيدنا محمد. اللهم عاف أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم نور أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.